सब तो वड्डी जिहड़ी प्रॉब्लम्स है इत्थे चैंबरलैस वकील है, चैंबर है नहीं। कहंदे अफिसर ऑफ कोर्ट, पर अफिसर ऑफ कोर्ट बिना अपने ऑफिस तो अपने दफ्तर तो घूमता है। ठेके वाले बेचारे की काम करेंगे? 6500 रुपये उन्होंने तनख्वाह मिलती है सफाई सेवादारों को। ये उन्होंने घर च बिग प्रॉब्लम नहीं है। किन्ने बच्चे अज 6500 अज महीने का 6500 रुपये या 6000 तनख्वाह की होंदा है? जिहड़ा वकीलों ने साडा पैसा और मिस यूटिलाइज करते हैं और जिन्ने भी उम्मीदवार होंगे आ और लक्कड़ का मुंडा दे के चले जाते। लक्कड़ का मुंडा ना रोवे ना धोवे ना नहावे। सर इस टाइम सब तो बड़ी साडी प्रॉब्लम है वो हैगी है साडी पार्किंग। सब तो बड़ी जी बिग इशू है, क्योंकि मेरे ख्याल अगर असं खुद भी एक बार गड्डी अंदर एंटर कर जाने ना तो अगर असं खुद कढ़ना चाहिए कि चाहिए कि बाहर निकाल लियो। सब तो बड़ी साडी प्रॉब्लम एक तो वो है जी। एक साढ़े जिहड़ा हैगा पीण वाला पानी की बड़ी वड्डी प्रॉब्लम है। राजनीति खेली जा रही है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसीएशन लुधियाना विच। अननैसेसरली कुछ सैल्फ मोटिव करके उन्हों का इंटरस्ट हैगा जिहड़े कि चाहते हैं कि इलैक्शन ना होण और असी अपनी डॉक कमेटियां लगाइए और वो अपने मनपसंदा बंदे अपॉइंट करें। इस वार एक मुद्दा जिहड़ा वा वो गरमाया सी वो की सी कि जिहड़ी वोटर लिस्ट वो वोटर लिस्ट प्रॉपर तरीके की प्रिपेयर नहीं हुई जिहड़ी वेरीफिकेशन एज पर BCI के रूल्स ने बार कौंसल पंजाब हरियाणा के रूल्स ने उसके मुताबिक कुछ चीज़ां जिहड़ियां ने उहदे विच खामियां ने। सो एक कॉन्स्टिट्यूशन के भी लिखा भी अगर खामियां हैगियां ने तो उस तो बाद इलैक्शन नहीं हो सकती। लुधियाना डिस्ट्रिक्ट बार एसोसीएशन नॉर्थ इंडिया की बड़ी बार मनी जाती है, क्योंकि हज़ारां की तादाद दे विच जिहड़े वकील भाई ने इत्थे इनरोल्ड ने और प्रैक्टिस करते हैं। हालांकि हर साल दसंबर महीने दे विच बार एसोसीएशन के इलैक्शन हो जाते हैं, पर इस बार 3 बार जिहड़े इलैक्शन ने हुण तक पोस्टपोन हो चुके हैं। लुधियाना लाइव वेख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वेले असीं मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स दे विच और तुसीं देख सकते हो मेरे पिछे लायर चैंबर कॉम्पलैक्स पार्ट 2 नज़र आ रहा। हज़ारां की तादाद दे विच वकील भाईचारा इत्थों प्रैक्टिस करता और हर साल है जिहड़ियां वोटां ने जिहड़ियां इस कॉम्पलैक्स के अंदर होंदियां ने और उन्हां दे विचों ही एक प्रधान है जिहड़ा चुन लता जाता और एग्जैक्टिव कमेटी है जिहड़ी नवीं बन के तैयार हो जाती है। इस बार दी सियासत किस रुख और है या किस तरह की नज़र आ रही है वो भी चैक कर लैंदे आ। फिलहाल तस्वीरां तुसीं वेख सकते हो पार्किंग दे विच असीं मौजूद हैं। पार्किंग एरिया की जिहड़ी स्थिति है वो भी नज़र आ रही है। पार्किंग नूं लैके भी वकीलों के वालों ऑबजैक्शनस ने सवाल ने जिहड़े कीते जा रहे हैं। होर भी कई जिहड़ियां समस्यावां वकील भाईचारे वालों पेश आ रही ने वो भी डिस्कस कीतियां जा रही। इस बार दी बार दी सियासत की कह रही है उसनूं जानने लई चलदे हैं वक्-वक् वकीलों कोल और जान लैंदे हैं कि इस बार दे विच इलैक्शन भी क्यों पोस्टपोन हो रहे हैं और सियासत का रुख किस और नज़र आ रहा। सो सियासत जिहड़ी बार दी है उसका इस बार रुख की रहने वाला वा जानने की कोशिश करते हैं। वकील साहब साडे नाल मौजूद ने, की कहना चाहोगे इस बार इलैक्शन क्यों पोस्टपोन हो रहे हैं? इलैक्शन इस तरह है जी, कुछ पटीशनस लगी हुई जिवें SLP वगैरह लगी हुई हैं जी। कुछ एडवोकेट वालों जिद्दां साडी वोटर लिस्ट सी उहदे च कुछ फॉल्टी सी जिहड़ी वोटर लिस्ट सी उहदे च कुछ जिहड़ियां प्रॉपर तरीके नाल वोटर लिस्ट बनाई नहीं गई सी तो उन्दियां कमियां दे कारण ये जिहड़े इलैक्शन हुण पोस्टपोन होए ने जी। सो होर भी कई समस्यावां वकील भाईचारे दे कोलों पेश आ रही ने वो भी जानने की कोशिश करते हैं। सो चलते हैं अंदर चैंबर कॉम्पलैक्स दे विच और जानकारी लै लैंदे हैं होर की समस्यावां जिहड़ियां वकीलों नूं पेश आ रही ने। पिछले 8-10 सालों तो कुछ यही मुद्दे ने जिहड़े चलते आ रहे हैं। पार्किंग चाहिए है, लिफ्टां चाहिए ने, सफाई चाहिए है, कि इन्हां तो बाहर भी उठिया जाएगा? बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जिहड़ियां असीं रोज़ फेस करते हैं। सब तो वड्डी जिहड़ी प्रॉब्लम्स है इत्थे चैंबरलैस वकील है, चैंबर है नहीं। कहंदे अफिसर ऑफ कोर्ट, पर अफिसर ऑफ कोर्ट बिना अपने ऑफिस तो अपने दफ्तर तो घूमता है। ये कई सालों का मुद्दा। जिहड़े उम्मीदवार आते आ, जिहड़े भी साडे वकील भरावां विचों उम्मीदवार बनते आ, भरोसे बहुत दिंदे आ, वादे जरूर करते आ, पर साल मेरा ख्याल हो अपने फंक्शनां च कढ़ दिंदे आ और कोई पॉजिटिव काम नहीं मैं हुंदे देखदा आ रहा। पॉजिटिव काम जे होया, जे पॉजिटिव काम होया तो मेरा ख्याल मैं वर्मा साहब दे पीरीयड विच देखे आ बाहर लिफ्ट होईयां और उन्होंने तो बाद वर्मा जी तो बाद कोई प्रोग्रेस नहीं हुई लिफ्ट की। मेन जी प्रॉब्लम्स है, मैं तुम देखो तुम जिन्हें जाके वाशरूम देख लो या चाहे पब्लिक दे देख लो चाहे तुम साढ़े वकीलों देख लो, वाशरूम इन्ने गंदे आ ना, इन्ने गंदे आ तो कही कि रब दा नाम।
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹ ਠੇਕੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਪਏ ਆ। ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? 6500 ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਫਾਈ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ 6500 ਦਾ, ਅੱਜ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 6500 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 6000 ਤਨਖਾਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮਾਣਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਔਰ 6:30-7 ਵਜੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਘਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, 6500 ਰੁਪਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 30,000 ਜਾਂ 40,000 ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰੀ 54-55 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇੱਧਰਲਾ ਵਕੀਲ ਉਹ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 6 ਮੰਜ਼ਲਾ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ, 6 ਮੰਜ਼ਲਾ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਧਰ ਹਾਕ ਪੈ ਜਾਣੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ, ਉਧਰ 6 ਮੰਜ਼ਲਾ ਆ। ਇਹ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਧਰ ਲਿਫਟਾਂ ਆ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ, ਲਿਟੀਗੈਂਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਗੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਕੋਰਟ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਰਟ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਮਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਕੀਲਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਵੀ ਅੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਕੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਬਣ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਕੀ ਉਹ ਟੂਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਮਿਸਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਲੱਕੜ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਰੋਵੇ, ਨਾ ਧੋਵੇ, ਨਾ ਨਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਉਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸੱਚੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਾਂਗਡੋਰ ਫੜਿਓ, ਸੱਚੀ ਲਗਨ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਿਗਨਿਟੀ ਲਈ ਲੜਿਓ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਹੈ ਡਿਗਨਿਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਆ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਚੈਂਬਰ ਨਾ ਬਣੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਜੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਭਨੋਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਨੋਟ ਸਾਹਿਬ 3 ਵਾਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਕੀ? ਨਹੀਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਿਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਮਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਬਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਗੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਕੋਰਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਕੋਰਟ ਉਸ ਦਿਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ 6 ਜਨਵਰੀ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਲੀਅਰਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨੋਟ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਵਕੀਲ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਰ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਲਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਥਰਡ ਵਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਵੜ ਰਹੇ ਨੇ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਫਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਸਿਰਫ 2 ਲਿਫਟ ਹੈ, ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਇੱਧਰ 4 ਲਿਫਟਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵਧ ਗਈਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਨੋਟ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ 12-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 12-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਬਹੁਤ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਗਿਰਿਆ। ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਟਰਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਫਾਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਲੋ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਆਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਬਟ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਸਰ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ अर्ਲੀ ਟੂ अर्ਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਡਰੈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਨੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਵਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਨ ਵੋਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਸਰ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਸਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ 140 ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਵੀ ਆਰ ਫੇਥ ਇਨ ਲਾਅ, ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਅ 'ਚ ਫੇਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ 140 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪੇਪਰ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਸੋਲ ਹਮਦਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਭਨੋਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 6 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਡੇਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਬਲਕਿ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਲੀਡਿੰਗ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਆਫਟਰ ਦਿੱਲੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਔਰ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਡੇਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੇਡੀ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੂੰ ਮੁਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਦਿਖੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈਪਰੇਟ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਫਲੋਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਛੋਟੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਲੇਡੀ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ?
ਸਰ ਮੈਂ 92 ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ 92 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਨਰੋਲਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂਬਰ 600-700 ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟਸ ਉੱਧਰ ਪੁਰਾਣੇ ਫੁਆਰੇ ਲਈ ਚੌਂਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਸਟਰੈਂਥ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਟਰੈਂਥ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂਬਰਸ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਾਊਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਨਡੋਰ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਪਰ ਕੁਛ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਫੰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਈਵਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵਸ ਵੱਲੋਂ, ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਸ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਲਿਫਟਸ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕਾਮਨ ਆਪਣਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਨੋਵੇਟਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਫੰਡਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਊ ਟੂ ਡੈਟ ਰੀਜ਼ਨਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵਸ ਨਵੀਆਂ ਆਈ ਜਾਣ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫੰਡਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਬਾਹਰ ਕੋਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਟ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ ਫੋਰ ਦਾ ਨਿਊਲੀ ਔਰ ਓਲਡ ਇਲੈਕਟਡ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਟੂ ਮੇਡ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ SLP ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੀਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੀਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰਤੇ। ਉਸ ਰੀਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕਰੂਟਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਹੋਊਗੀ। 20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਕਰੂਟਨੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਡਰਾਲ ਦਾ ਦੇ ਕੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 6 ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਐਡਾਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰ, ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ RO ਦੇ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, RO ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ RO ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਗਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 101% ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦਾ ਉਹੀ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਾਰਦਾ ਉਹ ਹਾਰੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਮੈਨਰ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਾਰੀ CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੇਤਨ ਵਰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਰਮਾ ਜੀ, 3 ਵਾਰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ। ਅਨਨੈਸੈਸਰਲੀ ਕੁਝ ਸੈਲਫ ਮੋਟਿਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡੌਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਗਾਈਏ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦਾ ਬੰਦੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਾਂ। ਸਰ, ਕਈਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਯੰਗ ਲਾਰਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 6 ਜਨਵਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਸਰ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਟਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਿਆਨ ਲੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਗਈ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾ ਫੇਸ ਕਰੇ, ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੂਅਲ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੀ ਲਿਫਟਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲਿਫਟਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ
ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਊਂਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟੈਨਿਓਰ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਮਾਡਲ ਬਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਰ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫੇਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਟੇ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਚੈਂਬਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੱਟੇ ਜਿਹੜੇ 100 ਵਕੀਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦਊਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਂਬਰ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਵਾਂ ਚੈਂਬਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਆਏਗਾ ਔਰ ਵਿਦਿਨ 2 ਮੰਥਸ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 100 ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੇਤਨ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਛੜਯੰਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੰਗ ਲਾਇਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਰ ਚੈਂਬਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਰੂਵਲਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਲ ਮਾਰਚ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਾਰ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਯੰਗ ਲਾਇਰ ਗੌਰਵ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਰ ਦੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗਰਮਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਪਰ BCI ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਖਾਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ ਕੋਲ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਲੀਡਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਟੇ ਮਤਲਬ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੀਸ਼ਡਿਊਲ ਹੋ ਕੇ 6 ਤਰੀਕ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੇਜਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਬਾਰ ਕਿਹਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਬੇਸਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਬੇਸਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਲੀਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਡੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਵੇ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ।
ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਆਮ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜਾ ਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਗਰ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਕੀਲ ਕੁਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੈਂਬਰਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਪੇਸ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਿਆ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਲਿਫਟਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਫਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਆ ਅਕਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਸਪੇਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੀਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਫਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕ 3 ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋਣਗੇ? ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ 2016 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੰਡ ਦਿਓ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵਸ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਅਗਰ 6 ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਟੂ ਡੇ ਵਾਈਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਅਗਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ 8th ਫਲੋਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। 8th ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਰਿਸਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਗਿਰਨ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 8000 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ 3 ਤੋਂ 4000 ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ ਵੈਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ? ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ, ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸਮਝੀਏ, ਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈਏ, ਵੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਵਿਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਵਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੋਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜੂਝਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹਿਰਹਾਲ 3 ਵਾਰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਜਨਵਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਪਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ।